and my dear students. Myself, Deepika Raika, welcome you, all of you, in today's seminar, SEM 6 Internship Guidance. Dear students, you all are aware that as per NEP 2020, you are required to do 120 hours internship during your semester 6 study. So that's why we organized this seminar and we are here. We are very lucky to have Professor Dr. Gurudat Jappi sir with us as a guest speaker in this seminar. Sir has been serving as Professor and Head Department of Business Studies, School of Commerce, Gujarat University. He is having more than 20 years of teaching experience. He has been honored with so many prestigious awards, with recent one Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Best Teacher Award last year. He has a rich legacy of 271 publications, which includes 160 research papers, 74 books, and 37 book chapters. He has 2 research projects funded by ICSSR, New Delhi, and 24 patents to his credit. He has guided more than 75 students for MPhil and PhD. સરના ઇન્ટ્રોડક્શનને આપણે અહીંયા બહુ જ ટૂંકમાં કીધું છે કારણ કે સરની અચીવમેન્ટ્સ, સરના પબ્લિકેશન, સરના એવોર્ડ્સ ને જો હું ખાલી અહીંયા તમને નામ વાઇઝ, પોઈન્ટ વાઇઝ જો કહું તો પણ આપણો લેક્ચર એમાં જ પૂરો થઈ જાય. એટલે સરને 15 થી વધારે એવોર્ડ મળ્યા છે અને સર સાથે કામ કરવાનો અનુભવ મારો 2016 ગુજરાત કોમર્સ કોલેજ અકાઉન્ટન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં સર સાથે કામ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મને મળી અને સર પાસેથી ઘણું બધું શીખવા પણ મળ્યું. સર પાસે એ વખતે કેસીજી નો ચાર્જ પણ હતો, છતાં પણ સર 8 વાગે પહેલા કોલેજ આવે અને સૌથી પહેલો એમનો એક જ ડાયલોગ હોય, मुझे कहाँ जाना है, कौन से क्लास में. He was always ready for lectures. પોતાના લેક્ચર્સ લે, પછી કેસીજી જાય, ત્યાં પણ આખો દિવસ સર કામ કરે. એટલે સ્ટુડન્ટ્સ આપણા માટે બહુ મોટા ઇન્સ્પિરેશન છે. એમની જે કંઈ પણ એવોર્ડ્સ છે, અચીવમેન્ટ્સ છે, એની પાછળ એમનું હાર્ડવર્ક અને ડેડિકેશન છે. અને આપણે બધા બહુ જ લકી છીએ કે સર આપણી સાથે છે. ઓકે, અને આપણે હવે ટાઈમ લાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને I request Principal V.K. Joshi sir to welcome him with a book. આપણે જોરદાર તાળીથી સરનું સ્વાગત કરીએ. We are very honored sir કે તમે અમારી સાથે છો. અને હવે I request Principal Joshi sir to his welcome speech and introductory remarks. Sir, please. Good morning, friends. You're all once again welcome for this SEM 6 compulsory internship seminar. As Dr. Deepika Raika ma'am mentioned, if we go in detail or if we mention each and every academic achievement of Professor Dr. Gurudat Jappi sir, really it will take one full hour to mention each and every academic achievement. He is a very experienced. He has been worked as an IQAC, Gujarat University IQAC Joint Coordinator for many years. And as you know, it was under his guidance, it was under his leadership that Gujarat University last year got A+ NAC grade. So he has played a very vital role in getting A+ grade for Gujarat University. He is we can say that he is a very learned academician, well experienced teacher, but above all, I would like to say that he is a very good friend of mine. We are very close friends
having family terms, and I think he is the most authentic voice to talk on today's seminar. ઇન્ટર્નશિપની બાબતમાં વાત કરવા માટે જો એકદમ યોગ્ય કોઈ વ્યક્તિ હોય તો પ્રોફેસર જપી સર છે, because the guidelines have been shared in your group, internship guidelines. It is on Gujarat University website. You'll be pleased to know, friends, that the guidelines shared among your group, or which is on Gujarat University website, the annexures, templates to be filled in during your internship or at the end of internship, the whole guideline was prepared by Professor Jaffi sir. So you can say that he is a pioneer in this field, and that is why he is the most authentic voice to talk on this topic. Really, we are lucky, friends, to have Professor Jaffi sir with us today for this seminar. And I am sure that at the end of this, see, right now you are the first batch who is going for internship. Because till last year there was nothing like internship. But as per NEP, yours is the first batch for NEP 2030, and internship method starts with your batch. So we can say that you are an experimental batch, you can say. અત્યારે તો અનુભવ જેવું છે બધાનો, કારણ કે ઇન્ટર્નશિપ ક્યાં કરવી, શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, કોઈને કઈ ખબર નથી. 2-4 વર્ષ થશે રંગા સીઝન થઈ જશે, કોલેજો, વિદ્યાર્થીઓ બધા અત્યારે ખરેખર નવું છે. But I am sure that at the end of this seminar you will not be having any question, any doubt, any query regarding your internship. You will be completely satisfied. તમારા મનમાં જે પ્રશ્નો હશે બધા સોલ્વ થઈ ગયા છે. At the end of presentation you are welcome. There will be a question answer session. All of you are welcome with your doubts, questions, queries. કઈ પણ મનમાં પ્રશ્ન હોય ઇન્ટર્નશિપ વિશે સાહેબને પૂછી શકાય છે, and he will be ready to help you. Okay, thanks. Welcome Jaffi sir. Now I hand over mic to Professor Jaffi sir. Thank you. So very good morning to all. Thank you Deepika ma'am for the introduction, and I am grateful to Principal sir for inviting me to share my views on this internship, on the job training. It's not a devil, so be cool. It's going to help you a lot in your academic area. So my presentation is divided in 2 parts. The first part is why of internship, and the second part how of internship. Because why is very important. As an academician, you should always ask in the classroom why. But you know, since last so many years, we have been facing a problem that nobody is turning up into the class, nobody is attending the class. So today I'm very surprised, and I'm very happy to see a good number of students sitting over here to listen about the internship. So that's wonderful. So give one round of applause for yourself. So let's start. Next. Right now you must be having this idea that we everyone are in this circle. Means each and every student, each and every parent, each and every even educator, they always talk about 3 things. The first is degree, second is further education, and third is employment. So the moment you take admission to any college, your parents, your teachers, your friends, everyone is interested either in the degree. So after completing BCom, you will be graduate and you will get a degree. Second thing, once you get the degree, then the other question comes here, that what to do next after BCom, MCom, after MCom, MPhil, after MPhil, PhD, after PhD, postdoctoral. So people go with
the further education. It's not a higher education, it's a further education. And the third and the last thing is the employment. So those who are not interested to go for further education, they of course they are looking for a job. And that has a number of reasons why they go for a job after graduation. And many of you must be thinking about that after graduation you will be joining some company or you will be joining some organization at some level. So yes, this is what the problem is. But the future of higher education is going to be different. In future of higher education, this is not going to matter. The degree is not going to matter. The employment is not going to matter. The most important thing which is going to matter is your skills, right? The technology. So what technology, what skills matters, that is very important. So you need to learn those skills. You need to learn those technology. And this internship is certainly going to help you to learn those skills, to learn those technology, right? So you consider this internship as not a devil. It is going to help you for your future jobs. Okay? Next. These are all the questions you may ask to your father, your mother, your parents, your old age people. And those faculty members who are sitting over here, they must be agree with me. Earlier, friends, what we do, we used to read the newspaper or news from the newspaper. But today we are getting news on the screen. You must be watching some videos, news videos, or you must be watching some, online newspaper, e-newspaper. Then second, earlier we used to go to the taxi stands or the bus stand to get the taxi or the bus. But today, thanks to Rapido, Ola, Uber, wherever we stand, we get the taxi. Right? Wherever we stand, we get the rickshaw or a bike also. Thanks to those Rapido and other applications. Earlier we used to go to the cinema hall much before time because just to get a seat, right seat. But nowadays you can watch cinema at your time, your space, your at your home. Thanks to Netflix, Disney Hotstar, and Amazon Prime, and so many web series or so many OTT platforms. Earlier we used to go to the restaurant much before time to book the space in the restaurant. But now we can eat at any time thanks to Zomato, thanks to Swiggy. And there are many applications. Wherever we want, we get our food. Our space, our time, our food. Earlier we used to go to the bank branch. Sir and all my colleagues must be knowing that we used to stand in a long queue just to fill our passbook, just to know the balance, just to withdraw the money, just to fill up the check and deposit the check. But now, thanks to the net banking, mobile banking, any point of time, we can do these transactions. So it has made very easy for us. And earlier we used to go to the malls to buy the stuffs. But today, thanks to Amazon, Myntra, Snapdeal, Flipkart, whatever you want, you can get it, right? How many of you have not ordered yet on Amazon or Flipkart or Myntra? Anyone? Everyone, right? So everyone, we have been using it since long. So what is the learning, friend? The learning is very simple. PX is the future. PX means personalized experience. Earlier we used to understand experience in a group, but now individual experience matters. So the moment you buy something, immediately they ask for a feedback. Are you happy or not? They ask for the stars, they ask for the like, they ask for the shares, they ask for some kind of, So even if you are traveling in Ola or Uber or Rapido, they ask for stars. Even if you order something on the Zomato, they ask for the stars. Yes or no? So the PX is the future, personalized experience. So individual is going to matter, not the group, not the society, not the people in a large groups. No, individual is everything. A PX is everything, right? Next. Yeah. So now, what is the future of jobs? Because all of you are going to do jobs. How many of you are going to do jobs? Please raise your hand.
or something after graduation, maybe starting a business, maybe joining your father's business, maybe doing something, yes or no? You are not going to remain ideal forever, right? So you are going to do something in your life. And this word is very important, friends. The word is known as, the word was explored somewhere in 1939. The term is ephemeralization. Ephemeralization means to do more and more in less and less time. To do more and more in less time. Now, how many of you agree with me that most of us want things very quickly, very fast? Yes, very good, very good. So we don't want to wait. We don't like to wait. Even we have booked the Ola, we want it fast. Even he is taking some time, we call and we shout on them. Why you are not coming? 5 minutes बता रहे आप 5 मिनट हो गया अब तो क्यों नहीं आया हो? Even we call to Zomato man if he is taking delay by 5 minutes or 7 minutes. We don't want to wait. Because the future says ephemeralization is the future. To do more and more in a less and less time. And that is the future. And how it is possible? With the help of AI, with the help of technology, with the help of internet, with the help of fast skills which is growing up nowadays. So I mean to say, friends, that if you will not learn all these things, you will be outdated from the market. Nobody will hire you. So if you want to be employable, you need to learn these things. And therefore you need to go for internship. Internship કેમ કરવાની છે? કારણ કે તમારે બધા એમ્પ્લોયેબલ બનવાનું છે. કેમ એમ્પ્લોયેબલ બનવાનું છે? કારણ કે આ ફ્યુચર છે. ફ્યુચરની આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આ ફ્યુચર જોડે નહીં ચાલો તો શું થાય? ઓલો દરિયામાં જાઓ તો દરિયામાં ધોધ આવે. આમ મોટિવેશનમાં સારું કહેવાય કે એના અગેન્સ્ટ જવું જોઈએ. પણ આમ તમે એમાં અગેન્સ્ટ જાઓ તો શું થાય? પતી ગયા. યસ. So you have to flow with the requirement of the future. એટલે આ તમે પહેલા જાણી લો why of internship. નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી જ્યારે બનાવી ત્યારે આ મગજમાં રાખ્યું હતું કે જે છોકરાઓ છે એ ભણે તો છે પણ બધું થિયોરિટિકલ ભણે છે. તમને એક ઉદાહરણ આપું. સ્વિમિંગ, તો સ્વિમિંગ પહેલા કેવી રીતે શીખાતું? તો ક્લાસરૂમમાં સાહેબ એટલું સરસ મજાનું સ્વિમિંગ કરતા શીખવાડે પણ સાહેબને તમે સ્વિમિંગ પુલમાં લઈ જાઓ તો કે આ શું છે? એટલે આવા ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હતા. તો people used to teach you a wonderful prepositional knowledge, yeah? But the moment ability comes, they fail. એટલે પોતાને જ એક ક્લાસમાં તમને કે મસ્ત મજાની થિયરી સમજાવે, સ્વિમિંગ કેવી રીતે કરવાનું, બે હાથ ઊંચા કરવાના, નીચે કરવાના, આગળ કરવાના, જમ્પ મારવાનું, હાથ હલાવવાના, આવું બધું કરવાનું સરસ સમજાવે. પણ પછી સાહેબને તમે લઈ જાઓ સ્વિમિંગ પુલમાં તો કે આ મને ના આવડે. આવું થતું હતું. એટલે પ્રેપોઝિશનલ નોલેજ અને એબિલિટી નોલેજ આ બે બહુ વાઇડ હતા પહેલા. બેના વચ્ચે રિલેશન જ નતા. એટલે એક ફેક બુક પણ લખવામાં આવી છે બાય આપણે રોબર્ટ કાયોસાકી. તમે સાંભળ્યું હશે રીચ ડેડ પુઅર ડેડ જેને લખી હતી અને એક ફેક કરીને ચોપડી બી લખી હતી કે આજકાલ એટલા બધા ફેક ટીચર્સ છે કે લો ભણાવે પણ પોતાને જ ખબર ના હોય કે લો કેવી રીતે કેસ ફાઇલ કરવાનો. મેનેજમેન્ટ ભણાવે પણ પોતાને જ ખબર ના હોય કે સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું. અકાઉન્ટ ભણાવે પણ જીવનમાં ક્યારે અકાઉન્ટ લખ્યું જ ના હોય પોતે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે there is a gap, huge gap. આ huge gap ને પૂરવા માટે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી આવી અને એનો આ બેસ્ટ પાર્ટ છે ઇન્ટર્નશિપ, જેમાં તમે તમારી સ્કિલને નર્ચર કરી શકશો. ત્યાં સ્વિમિંગની થિયરી શીખ્યા પછી સ્વિમિંગ કરી શકશો, જમ્પ મારીને તમે તરી શકશો. રાઈટ? નેક્સ્ટ એક આ ખાલી તમને જણાવી દઉં કે આ ડાર્વિનનો એક સિદ્ધાંત હતો કે મોટી માછલી નાની માછલીને ખાય. સાંભળ્યો છે? સર્વાઇવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ, હે ને? એટલે જે ફિટ છે એ વધારે, આમ તો એના ઘણા બધા અલગ અલગ બધા મંતવ્યો લોકોએ આપ્યા છે, પણ બેઝિક કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે મોટી માછલી નાની માછલીને ખાય. પણ હવે સિનારીઓ બદલાઈ ગયો. હવે મોટી નાની નથી ખાતી, હવે ઝડપી માછલી ધીરી માછલીને ખાય. It is not the big fish which eats the small fish. It is now the fast fish which eats the slow fish. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ એ થયો કે હવે તમારે ફટાફટ શીખતા રહેવું પડશે.
અને શીખ્યા પછી એને એક્ઝિક્યુટ કરવું પડશે. જો તમે સ્લો લર્નર હશો, સ્લો શીખશો અથવા શીખશો જ નહીં તો ફેંકાઈ જશો. So you have to be fast in learning new skills and executing those skills. And it is not for you, it is for us also. અમારે પણ નવું શીખતા રહેવું જ પડે. અમે જો એવું માની લઈએ અમે શીખી ગયા, અમે પહેલાના જમાનાના સાહેબો બધા સેજ ઓન સ્ટેજ હતા, એ સાધુઓ હતા, એ મોનોપોલી હતા સબ્જેક્ટના. બટ હવે એ નથી. એમને પણ હવે શીખવું પડે છે કારણ કે ટેકનોલોજી સતત બદલાય. ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ જે સાહેબ ભણાવતા હતા હવે ફિનટેક ભણાવવું પડે છે, તો ટેકનોલોજી એમને શીખવી જ પડે છે. માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ જે ભણાવતા હતા હવે એમને ડિજિટલ માર્કેટિંગ ભણાવવું પડે છે, એટલે એમને બી ટેકનોલોજી શીખવી જ પડે છે. જે કોમ્યુનિકેશન પહેલા ભણાવતા હતા એમને સોશિયલ મીડિયા કોમ્યુનિકેશન ભણાવવું પડે છે. દરેકને ટેકનોલોજી એનેબલ્ડ કોર્સ શીખવા જ પડે છે, કોઈ ચાલ જ નથી. અને એટલા માટે હવે ફ્યુચર ઓફ જોબ જે છે નેક્સ્ટ, એ ફ્યુચર ઓફ જોબ છે એ લીલા કલરની જોબ છે, કા પછી ગ્રે કલરની જોબ છે. આપણે સફેદ કોલર અને બ્લુ કોલર જોબ્સ વિશે સાંભળ્યું. સફેદ કોલર જોબ શું હતી? તો સરસ મજાની ક્લાસ 1 જોબ કહેવાય, જેમાં ડિસિઝન મેકિંગ એલિમેન્ટ હોય. એટલે ક્યાંય બી તમે અપોઇન્ટ થયા, તમારે નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા એ વ્હાઇટ કોલર જોબ્સમાં આવતી. અને બ્લુ કોલર જોબ એટલે રિપીટેશન વર્ક હોય, એ બધી બ્લુ કોલર જોબ ગણાય. એટલે કે ક્લર્કનું કામ કરવું, ક્લાસ 3 લેવલનું કામ કરવું, અકાઉન્ટન્ટનું કામ કરવું, એ મોનોટોનસ જોબ છે. એકનું એક તમે રિપીટેશન કર્યા રાખો. એ બધી જોબ ગઈ. એ કેમ ગઈ કે મેં ઓલી વાત કરી ને એફર્મરલાઇઝેશન, એ હવે આ બે જોબ આપે છે. કઈ બે જોબ? ગ્રીન કોલર જોબ અને ગ્રે કોલર જોબ. એમાં તમને બધાને ખબર હશે કે ગ્રે કોલર જોબ અત્યારે બહુ જ ફાટી પડી છે. કઈ? તો કે ઝોમેટોમાં ડિલિવરી બોય છે, પછી કઈ બી Myntra થી મંગાવો છો તો ડિલિવરી બોય આવે છે, ઓલા વાળો જે છે એ ડ્રાઈવર છે. યસ ઓર નો? આ બધા કોણ છે? આ બધા ગીગ વર્કર્સ છે. કોણ છે? ગીગ વર્કર્સ. એને શું કહેવાય? ગ્રે કોલર જોબ્સ. એટલે હવે જે બ્લુ કોલર જોબ હતી એ શિફ્ટ થઈને શેમાં આવી ગઈ? ગ્રે કોલર જોબ્સમાં. એટલે શું કહેવાય ને? ટેમ્પરરી જોબ્સ, અવરલી બેઝ જોબ્સ. રાઈટ? ઘણા બધા લોકો તૈયારી કરતા કરતા સાથે પોતાનું જીવન ચલાવવા આવી ગીગ વર્કર્સની જોબ્સ કરતા હોય છે. ઇટ્સ અ વેરી ટેમ્પરરી કાઇન્ડ ઓફ જોબ. ક્યાં બંધાવવાની જરૂર નથી. આજે 4 કલાક કામ કરવું છે, કાલે 6 કલાક કામ કરવું છે, પણ એની ફ્યુચરની અનસર્ટિનિટી નથી. અને સેકન્ડ જોબ ઇઝ ગ્રીન કોલર જોબ્સ. એટલે ફ્યુચરમાં જેટલી પણ સફેદ, હાલમાં જે વ્હાઇટ કોલર જોબ્સ છે બધી શેમાં પરિણમવાની છે? કન્વર્ટ થવાની છે ગ્રીન કોલર જોબ. એટલે ગ્રીન કોલર જોબ એટલે શું? જે પણ જોબમાં ટેકનોલોજી એલિમેન્ટ આવે છે. એટલે હવે કોઈ પણ એવી જોબ નથી રહેવાની જેમાં ટેકનોલોજી ઇન્ટિગ્રેશન ના હોય. ફાઇનાન્સ હોય, જે બધા ઉદાહરણ આપ્યા, ફાઇનાન્સ હોય તો ફિનટેક આવ્યું, માર્કેટિંગ હોય તો ડિજિટલ માર્કેટિંગ આવ્યું, અકાઉન્ટન્ટ હોય તો ક્લાઉડ અકાઉન્ટિંગ આવ્યું. દરેકમાં ટેકનોલોજી આવી. એટલે દરેકમાં ટેકનોલોજી આવી. એટલે તમારે હવે શીખવાનું શું? જ્યારે આ ઇન્ટર્નશિપ કરવા જાઓ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ત્યાં મને આ ટેકનોલોજી એનેબલ્ડ શીખવા મળશે કે નહીં, કારણ કે એ જ આગળ જઈને કામ લાગશે, બાકી નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ. હા, બસ આ તમારી માટેની એક બહુ અગત્યની શું કહેવાય કોષ્ટક છે. This is very important table, and this table represent your entire structure, the credit framework, the credit structure of NEP. જેમાં તમે બધા અત્યારે આ 6થા સેમિસ્ટરમાં છો. હા કે ના? All are from 6th semester? Yes. હવે 6થા સેમિસ્ટરમાં તમે જોશો તો મેજરના 12 ક્રેડિટ લેવાના. 12 ક્રેડિટ એટલે 3 પેપર 4 ક્રેડિટના. એટલે અકાઉન્ટ તમારું મેજર હશે તો 3 અકાઉન્ટના પેપર ભણશો. અને પછી એક પેપર માઇનરનું ભણશો, એમાં કોમર્સ આવે, સ્ટેટિસ્ટિક્સ આવે, એ ભણવાનું થશે. અને પછી તમારે મલ્ટી ઇન્ટરનો કોઈ પેપર નથી. AEC નો એક પેપર આવશે જે ઇંગ્લિશનો પેપર હશે, કમ્યુનિકેશનનો પેપર હશે. અને બીજું જે છે SEC એ 4 ક્રેડિટ. SEC એટલે શું? સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ કોર્સ. એટલે શું? ઇન્ટર્નશિપ. આ વખતે ઇન્ટર્નશિપ કેટલાની થઈ? 4 ક્રેડિટ. એટલે તમારે કેટલી ક્રેડિટ ભેગી કરવાની છે હવે? 4. એ કેવી રીતે ભેગી કરવાની? નેક્સ્ટ. પહેલા તો મિત્રો એ જાણી લો કે OJT અને ઇન્ટર્નશિપ વચ્ચેનો તફાવત શું. હું તમને એક જ એનો ડિફરન્સ મેઇન કહીશ. તો પહેલો જે ઇન્ટર્નશિપ છે, જ્યારે કરન્ટ ઓર ન્યૂ એમ્પ્લોઈઝ ઓફ અ કંપની
students or a recent graduates or any external person to the company એ પહેલી વખત કરી રહ્યા હોય ઇન્ટર્નશિપ કહેવાય. જ્યારે ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ એટલે હું ઓલરેડી જોબમાં છું અને ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છું, જેમ કે અહીંયા સાહેબો બેઠા છે અને એમને પણ ટ્રેનિંગ લેવાની હોય એટલે ઓરિએન્ટેશન કરે, રિફ્રેશર કરે, ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કરે. જ્યારે એને ઓજેટી કહેવાય ને ઇન્ટર્નશિપ ના કહેવાય. ઇન્ટર્નશિપ એ નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, નવા જોઈન થયા હોય અથવા જોઈન થવાના હોય અથવા રિસેન્ટલી ગ્રેજ્યુએટ થયા હોય. એટલે તમને એક મોકો અવસર મળે છે મિત્રો કે તમે 120 કલાકની ઇન્ટર્નશિપ કરો. ઓકે, નેક્સ્ટ મેં તમને શું કીધું? 4 ક્રેડિટ. કેટલી ક્રેડિટ તમારે કેટલી લેવાની છે? 4. એક ક્રેડિટના કેટલા કલાક થાય? તો એક ક્રેડિટના 30 કલાક. આમ તો એક ક્રેડિટ 1 કલાકની, પણ એ આખા સેમિસ્ટરમાં ગણીએ તો 30 કલાકની એક ક્રેડિટ થાય. તો એવી રીતે આખા સેમિસ્ટરમાં તમારે કેટલા કલાક કરવાના છે? 120 કલાક. તો આજથી જો તમે ચાલુ કરો, 1 જાન્યુઆરી થી માની લો તમે ચાલુ કરો, તો 120 કલાક કેવી રીતે થાય? તો એપ્રિલ મહિનાની 30 તારીખે પૂરા થઈ જાય. દરરોજના 1 કલાક તમારે કરવાના. પણ સરળ છે. રોજ 1 કલાક નથી કરવું તો અઠવાડિયામાં શનિ અને રવિ એ 2-3 કલાક કરો. એપ્રિલ સુધી કરો એટલે તમારું પૂરું ઇન્ટર્નશિપ. ખ્યાલ આવે? એટલે તમારી પાસે ચોઈસ છે મિત્રો. મહાનતા ચોઈસ થી આવે. જીવનમાં આગળ વધવું હોય ને તો તમે પોતે જે ચુનાવ કરો છો એ અગત્યનો છે. સાચું બોલવું કે ખોટું બોલવું એ ચોઈસ છે. સાચા માર્ગે જવું, ખોટા માર્ગે જવું એ બી ચોઈસ છે. પરીક્ષામાં ચોરી કરવી કે ના કરવી એ પણ એક ચોઈસ છે. એટલે કે ઇન્ટર્નશિપ કોકની જોડે સેટિંગ કરીને પતાવી દેવી, સર્ટિફિકેટ આપી દેવું એ પણ એક. એટલે જીવનમાં ચોઈસ દરેક તબક્કે લેવાની છે. અને મહાન માણસો શું થાય છે? સાચી સારી ચોઈસ કરીને આગળ આવે છે. એટલે યુ હેવ ઓલવેઝ અ ચોઈસ બિટવીન ટુ. હંમેશા બે વચ્ચેનું સિલેક્શન એ તમારું કેરેક્ટર બતાવે છે. સાચાનો સાથ આપો છો કે ખોટાનો સાથ આપો છો. એટલે અહીંયા તમે ગમે તે રીતે ખોટી રીતે કોકને પકડીને સેટિંગ કરીને અહીંયા આપી દેશો. જેમ કે અસાઇનમેન્ટમાં કરીએ છીએ, બેન પાસે લખાઈએ, ભાઈ પાસે લખાઈએ, મમ્મી પાસે, પપ્પા પાસે અસાઇનમેન્ટો લખાઈને સબમિટ કરાવી દઈએ. ચોઈસ છે. યસ ઓર નો? તો ચોઈસ શું છે તમારી પાસે? ગમે ત્યાંથી સર્ટિફિકેટ લાઈને આપી દેવું કે આ ખરેખર 120 કલાક ટ્રેનિંગ લેવીને શીખવું. શીખવું એક ચોઈસ છે. ક્લિયર? આજકાલ તમે કોલેજ નથી આવતા એ બી એક ચોઈસ છે. બહાર રખડી ખાવ એ બી એક ચોઈસ છે. 8-4 કલાકનો સમય મળે છે તો 4 કલાકનો સમય બહાર વિતાવવો એ પણ એક ચોઈસ છે. ક્લાસરૂમમાં આવીને બેસીને સાંભળવું એ બી એક ચોઈસ છે. આજે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ નથી આવ્યા, કેટલાક બેઠા છે, એ બી એક ચોઈસ છે. So choice makes your character and choice makes you successful. A good choice, right choice. Okay? Good. તો આપણે રાઈટ ચોઈસ શું છે? 4 ક્રેડિટ 120 કલાકની ઇન્ટર્નશિપ કરવી. That is our right choice. Okay? Next. હવે મિત્રો બહુ અગત્યનું ચોપડો, પેન, આ બી એક ચોઈસ છે કે લખું કે ના લખું. એ હું તમારા પર છોડું છું. બિલકુલ જબરજસ્તી કહેતો જ નથી, પણ આ તમને ચોઈસ છે કે આ શું શું કરવું એ લખવું અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું. બધા સિરિયસ થઈ ગયા. ગુડ. તો સૌથી પહેલા લખજો ઇન્ટર્નશિપ 6થું સેમિસ્ટર SEC વિશેની માહિતી. અને એમાં આપને જાણીને આનંદ થશે, આપના નોડલ અધિકારી શાહ સાહેબ અહીંયા બેઠા જ છે, જેમનો સંપર્ક આપે કરવાનો છે આ ઇન્ટર્નશિપ માટે. ઇન્ટર્નશિપમાં તમને ફ્રીડમ આપવામાં આવી છે, તમારે જે કરવું હોય. ઓજેટીમાં એવું નથી, ઇન્ટર્નશિપમાં એવું છે. ઓજેટીમાં તો કમ્પલસરી તમારા મેજર સબ્જેક્ટની જ તમારે ટ્રેનિંગ ઓજેટી કરવી પડે. તો ઇન્ટર્નશિપ તમે કાંઈ પણ એનીથિંગ યુ આર ગિવન ફ્રીડમ 100%. કે સાહેબ હું આ કરી શકું, આ કરી શકું, જે કરવું એ કરાય, પણ 120 કલાકનું કરાય. ક્લિયર?
હવે એના નોડલ અધિકારી કોણ તમારી કોલેજના? તો શાહ સાહેબ બેઠા છે. એટલે કે આ બધા પત્ર વ્યવહારો, ડોક્યુમેન્ટેશન જે પણ કરવાના રહેશે બધા સાહેબે કરવાના રહેશે. એટલે ધ્યાનથી સમજી લો અને કઈ પણ પ્રશ્નો છે એ તમે મને પૂછી શકો છો. ઇન બિટવીન પૂછવા હોય તો પણ છૂટ, હાથ ઉપર કરીને કહી દેવાનું. તો પહેલું એનેક્શર છે એ અંડરટેકિંગ નું એનેક્શર છે કે ઇન્ટર્નશિપ ની અંડરટેકિંગ એ કેવી રીતે. તો અહીંયા જુઓ, આ તમારી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે. તમારું નામ, તમારો એડ્રેસ, તમારો પરમાનન્ટ એડ્રેસ. જો આ બે સેમ હોય તો એઝ અબાઉ લખી નાખો. કરંટ એડ્રેસ કોકનો હાલમાં અહીંયા હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય અને પરમાનન્ટ એડ્રેસ કોક ગામનો હોય તો એ પરમાનન્ટ એડ્રેસ ત્યાંનો લખવાનો. ઈમેલ આઈડી ના હોય તો બનાવી દેવો. મોબાઈલ નંબર સાચો લખો. આધાર નંબર સાચો લખો. પાન નંબર ના હોય તો કઢાવી લેજો, કારણ કે હવે જરૂર પડશે. હવે ધીરે ધીરે તમે કમાતા થશો આવતા વર્ષથી, રાઈટ? એટલે યુ નીડ પાન નંબર. ઓવરઓલ સીજીપીએ જે તમારા છેલ્લા સેમેસ્ટરનો સીજીપીએ અવેલેબલ હોય લખવાનો. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે તો એસજીપી હશે, સીજીપીએ કદાચ ના પણ આવ્યો, પાંચમા સેમેસ્ટરનું રિઝલ્ટ કદાચ ના પણ આવ્યું હોય, ચોથા સેમેસ્ટરનું આવી ગયું છે. વેરી ગુડ. તો ચોથા સેમેસ્ટરનું જો પાંચમા ના હોય તો ચોથા સેમેસ્ટરનો સ્કોર તમારે લખવાનો, પર્સન્ટેજ લખવાનો. પછી મોડ ઓફ ઇન્ટર્નશિપ તમે કઈ કરવા માંગો છો? ફિઝિકલ એટલે પોતે ત્યાં જઈને કરવા માંગો છો કે હાઇબ્રિડ કરવા માંગો છો? ઇવન ઓનલાઈન ઇન્ટર્નશિપ પર ચાલે, ઓનલાઈન ઇન્ટર્નશિપ પર કરી શકાય. કોઈ કંપનીમાં તમને એ લોકો રોજનું ઈમેલિંગ કરવાનું કામ આપે, જેને આપણે cold emailing કહીએ છીએ. there is a one word in English called cold, COLD, cold emailing. એટલે ઠંડુ ઈમેલ નહીં. cold emailing એટલે જે વ્યક્તિને તમે જાણતા નથી, કંપની જાણતી નથી, તમને એવા ઘણા ઈમેલ પર આવતા હશે, અચાનક આવી જાય, તમે ક્યારે કઈ એમને પૂછ્યું ના હોય, કર્યું ના હોય તો ઈમેલ આવતા રહે. તો એ બધા શું કરે છે? કોલ્ડ ઇમેલિંગ કરે છે. તો એમની પાસે ડેટાબેઝ હોય છે, બહુ બધો સ્ટ્રોંગ ડેટાબેઝ. તમે એઝ અ વિદ્યાર્થીઓ પણ તમારી પાસે ઘણા બધા ફોનો આવતા હશે, તમે ક્યારે એમને સંપર્ક નહીં કર્યો, કારણ કે તમારા બધાના ડેટા કોઈ એક કોકને આપેલા છે, એટલે તમને કોન્ટેક્ટ કરે છે. તે એને કોલ્ડ ઇમેલિંગ કહેવાય. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે જાણતા નથી અને એક સાથે બલ્ક ઇમેલિંગ એમને મોકલો છો, બધા કોલ્ડ ઇમેલિંગનો ભાગ છે. એના માટે માણસો જોઈએ છે, કંપનીઓ પૈસા આપે છે કે અમને આવા વ્યક્તિ આપો જે રોજ બેસીને ઈમેલ કરે રાખે, રાઈટ? સો એવું જો તમે કામ કરો તેને ઓનલાઈન કામ કર્યું કહેવાય. તો એ બી ચાલે, ઘરે બેઠા બેઠા વર્ક ફ્રોમ હોમ જેને આપણે કહીએ છીએ. પછી અહીંયા તમારું I confirm and I agree with the terms and condition, અને પછી તમારી સહી કરવાની છે, બરોબર? અને ત્યારબાદ અહીંયા નીચે શાહ સાહેબની સહી આવશે, બરોબર? અને આ જે અંડરટેકિંગ છે ઇન્ટર્નશિપનું એ કોલેજના લેટર પેડ પર થશે. આ એટલા માટે થશે કારણ કે આ અંડરટેકિંગ તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં આપવું પડશે કે તમે આ કોલેજમાંથી સહી સિક્કા સાથે અહીંયા આવ્યા છો, રાઈટ? પેલા લોકો એમને તમને નહીં લે, એટલે તમારે જઈને એમને કંઈક લેટર આપવો પડશે. એટલે અંડરટેકિંગ નો લેટર તમારે આપવાનો, બરોબર? નેક્સ્ટ. પછી ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે આપણને આપણો રિઝ્યુમ બનાવતા આવડતું નથી. કેટલાની પાસે સીવી છે પોતાનો? બહુ સરસ, વાહ, વેરી ગુડ. અને આ સીવી ની અંદર આ માહિતીઓ છે કે નહીં એ તમારે ધ્યાનથી જોવાની છે. જો ના હોય તો એને ઇન્કોર્પોરેટ કરવાની છે. એટલા માટે કોલેજોમાં કેમ જવું જોઈએ? કોલેજમાં જાઓ તો શું થાય? તો તમારો સીવી લાંબો થાય. કેવી રીતે? તો બહુ બધા એક્ટિવિટીમાં તમે ભાગ લો, કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લો, એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર કો-કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ તમે ભાગ લો. એના કારણે તમારો સીવી શું થાય? એક પાનાની જગ્યાએ 2 પાનાનો થાય, 3 પાનાનો થાય, એ અડધા પાનામાં પતી જાય, રાઈટ? એટલે યુ શુડ બી એક્ટિવ વેન યુ ગો ટુ ધ કોલેજ. પણ હવે સમય નીકળી ગયો છે, તમે 5 સેમિસ્ટર જતા કઈ કર્યું નથી, તો આ સેમિસ્ટર થી થોડા એક્ટિવ થઈ જાઓ. જાગ્યા ત્યારથી વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ. ઓકે, હવે આ જે છે એ કોલેજના લેટર પેડ પર શાહ સાહેબ લખીને મોકલાવશે. આ શું છે એ હું તમને બતાવું. તો
રિક્વેસ્ટ ફોર ઇન્ટર્નશિપ ફોર અંડર ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે જે કંપનીમાં તમે જતા હોય એ આપણે એક અંડરટેકિંગ નો લેટર હતો, સાથે સાથે આ લેટર જે ઇન્ટર્નશિપના ઓફિસર કોઓર્ડિનેટર છે એ લખીને આપશે તમને. એ લઈને તમારે ત્યાં જવાનું છે ને એ લેટરની દરેકની 3 કોપી કરાવવાની. કેટલી? એક કોપી અહીંયા રહે, એક કોપી તમારી પાસે રહે અને બીજી કોપી કંપનીમાં જ્યાં જાઓ છો ત્યાં આપવાની. તમારે અહીંથી એક જ કોપી મળશે એટલે સાહેબ તમને 3 લેટર પેડ પર નહીં આપે, એક જ લેટર પેડ પર આપશે. પણ એની તમારે ઝેરોક્સ કરવાની છે અને ઝેરોક્સ કરીને પોતાની પાસે એઝ અ પ્રૂફ રાખવાની છે કે તમે કર્યું. અને આગળ જઈને જે કંપનીમાં જાઓ છો ત્યાં એમને આપવાની છે. એ કંપની વાળા કે મારે જરૂર નથી એવું કહેશે તો ઠીક છે, વાંધો નહીં, તમારે એને નહીં કરાવવાનું. ઓકે. એમાં સાહેબે તમને સિરિયલ નંબર, નેમ, રોલ નંબર, યર અને ડિપાર્ટમેન્ટ આવું દરેક વ્યક્તિ દીઠ લખીને આપશે. આપનું શું નામ? નિલેશ. તો સિરિયલ નંબર 1 નિલેશ નું આખું નામ આવશે, રોલ નંબર આપનો 508, યર્સ TY બીકોમ સેમિસ્ટર 6 અને ડિપાર્ટમેન્ટ કોમર્સ અકાઉન્ટન્સી. આ એમનો ડિપાર્ટમેન્ટ. આવી રીતે તમામ વિદ્યાર્થીઓના તૈયાર થશે અંડરટેકિંગ લેટર અને એ જશે. ઓકે. એટલે આ તમારે ખાસ લઈ લેવાના, તમારા માટે પ્રૂફ છે. કેમ પ્રૂફ છે? કે તમે આ અંડરટેકિંગ નો લેટર ત્યાં કંપનીમાં જમા કરાવ્યો. નેક્સ્ટ. ઓકે. હવે આ તમારો જોઈનિંગ લેટર છે. જે સંસ્થામાં તમે જોઈન થાઓ છો 120 કલાકની ઇન્ટર્નશિપ માટે તેનું જોઈનિંગ લેટર. આ સાહેબો જેટલા પણ અહીંયા આવ્યા છે ભણાવવા માટે એમનો પણ એક જોઈનિંગ લેટર હતો. જે વર્ષે એ લોકો હાજર થયા હતા અહીંયા, મે બી 1992 માં, 96 માં, 98 માં, 2002 માં, તમામે પોતાને જોઈનિંગ લેટર આપીને જોઈન થયા હતા. એવી રીતે તમારે પણ જોઈનિંગ લેટર આપીને જોઈન થવાનું છે. એ જોઈનિંગ લેટરમાં શું છે? તો એ જ રીતે તમારા કોલેજ લેટર પેડ પર ડેઝિગ્નેશન જે ઓર્ગેનાઇઝેશન નો છે, કોઈ માર્કેટિંગ મેનેજર હોય, આસિસ્ટન્ટ માર્કેટિંગ મેનેજર હોય, અકાઉન્ટન્ટ હોય, એને એડ્રેસ કરીને લખવાનું છે અને એના ડિટેલ્સ એ જ રીતે લખીને સહી સિક્કા સાથે શાહ સાહેબ કરીને આપશે. એ જોઈનિંગ લેટર ત્યાં આપી દેવાનો છે, એ તમારે પાછો લેવાનો નથી. અચ્છા, જોઈનિંગ લેટર પાછો લેવું હોય તો તમારે 2 કોપી એની એક્સ્ટ્રા કરાવવાની. એ સાહેબને કહેવાનું કે આ રાખો તમે અને મને સહી કરીને પાછો એક લેટર મારા પુરાવા માટે આપો, જેથી ખબર પડે કે તમે જોઈન કર્યું. આપી દેવાનો નથી, આપવાનો, એની ઉપર સહી કરાવવાની. શું સહી કરાવશો? રિસીવ્ડ ઓન સો એન્ડ સો ડેટ અને જે વ્યક્તિને આપો છો એની સહી સિક્કો. સિક્કો ના હોય તો સહી તો કરાવવાની. બરોબર? આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. નહીંતર શું થશે કે તમે ખોટી બોગસ ઇન્ટર્નશિપ કરી એવું પ્રસ્થાપિત થશે. લાસ્ટ પછી આ નિયમ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ક્યાંય કાગળ આપવા જાઓ છો તો રિસીવિંગ નો લેટર લઈ લેવાનું. રિસીવિંગ નો આપીને આવતા નહીં રહેવાનું. હાલો લો સાહેબ, અને તમે એક્સેપ્ટ કરો છો એનો એક્સેપ્ટન્સ રિસીવિંગ સહી કરીને આપો. ઓકે. નેક્સ્ટ. હવે આ બહુ અગત્યનું છે. આ છે તમારી ડાયરી. ડાયરી એટલે લોગ બુક, જેમ અમારા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરની ડાયરી આવે ઇલેક્શનમાં, એવી રીતે આ એક ડાયરી લોગ બુક જેને કહીએ આપણે, કે રોજ બરોજની તમારી હાજરી. એટલે જો અહીંયા સૌથી પહેલા તમારા સિગ્નેચર, સુપરવાઇઝર એ બધું નીચે આવશે. પહેલો અઠવાડિયું તમને જે ટાસ્ક મળ્યું હોય, એટલે તમને કંઈક કામ આપ્યું હશે, એટલે અઠવાડિયાનું તમારે લખવાનું છે. એટલે 120 એટલે કેટલા આમ અઠવાડિયા થાય? 120 કલાક એટલે કેટલા અઠવાડિયા થાય? 120 કલાક એટલે કેટલા અઠવાડિયા થાય? રોજ માની લો તમે 6 કલાક એક વીકમાં કરો છો, 6 કલાક તમે અઠવાડિયામાં કરો છો માની લો, તો કેટલા અઠવાડિયા થાય? 20 છા 120 એટલે ટોટલ 20 દિવસ એટલે કેટલા અઠવાડિયા? 3.5 4. બરોબર? 3 અઠવાડિયા કા કોકના 4 અઠવાડિયા થશે. એમાં કોઈ તકલીફ લેવાની જરૂર નથી. કોકને 3 થાય, કોકને 4 થાય, કોકને 2 થાય, કોકને 5 થાય. પણ એ અગત્યનું છે કે તમને શું ટાસ્ક આપવામાં આવ્યું અને તમે શું
એક્ટિવિટી કરી. એટલે તમને એવું કીધું હોય કોલ્ડ ઈમેલિંગ કરવા, એટલે કોલ્ડ ઈમેલિંગમાં તમે શું શીખ્યા કે કોલ્ડ ઈમેલિંગ ઈમેલ કેવી રીતે ડ્રાફ્ટ કરવો, કેટલા મોકલ્યા, કેટલા રોજના કામ કર્યા અઠવાડિયાના, એમાં તમે શું શીખ્યા, તમારી પોતાની કી લર્નિંગ શું હતી. અને છેલ્લે તમારા એડિશનલ રિમાર્ક, એટલે તમારે પોતે તમને કંઈક રિમાર્ક આપવા જરૂર નથી, કમ્પલસરી નથી. તમને એવું લાગતું હોય કે કોઈ રિમાર્ક લખવા છે તો લખવાનું. અને નીચે સહી કોણ કરશે? જેના ત્યાં તમે જાઓ છો, જેના ત્યાં તમે નોકરી કરો છો, ઇન્ટર્નશિપ કરો છો, નોકરીની ઇન્ટર્નશિપ, એ નીચે સહી સિક્કો કરીને આપશે કે આ ભાઈ આટલું કર્યું, આ અગત્યનો લેટર છે, એ લઈ તમારે અહીંયા જમા કરાવવાનું અને એક તમારી પાસે રાખવાનું. બરોબર? લખતા રહેજો. ખ્યાલ છે ને? હું બોલતો જઉં છું એ લખતા રહેજો કે આ એનેક્શરમાં મારે શું કરવાનું છે. પછી સાહેબ પાસે આવીને રોજ બધા એક એક જણ ના કહેતા કે આમાં શું કરવાનું, આમાં શું કરવાનું. આ રાખે છે લેક્ચર એના માટે કે અત્યારે જાણી લો. આ ક્લિયર થયું? આ પેલાના લેટર કોના? જેના ત્યાં ઇન્ટર્નશિપમાં જાઓ છો એમના લેટર પેડ પર સહી સિક્કા સાથે આ લોગ બુક લેવાની છે. ક્લિયર છે એવરીવન? ઓકે, નેક્સ્ટ. આ બી જે કંપનીમાં કામ કરો છો એના લેટર પેડ પર લેવાનું છે. આ શું છે? તો આ તમારું વીક વાઇઝ અટેન્ડન્સ શીટ છે. આ શું છે? તમારી વીક વાઇઝ અટેન્ડન્સ શીટ છે. હવે મેં જેમ તમને પહેલા કીધું, તમારી પાસે ચોઈસ છે કે રોજ કલાક જેવું, અથવા રોજ 2-2 કલાક જેવું, રોજ 3-3 કલાક જેવું, તો જલ્દી ઇન્ટર્નશિપ પૂરી થાય. અથવા રોજ નહીં પણ શનિ રવિ 3-3 કલાક કરવું. તો જો શનિ રવિ 3-3 કલાક કરતા હો તો શનિ રવિ એટલે શનિ પછી રવિ એવી રીતે એડ કરીને તમે 3-3 કલાકની એટેન્ડન્સ પૂરી શકો. અને રોજ જતા તો રોજ તમારી એટેન્ડન્સ આવશે. એટલે રોજની એટેન્ડન્સ તમારે લેવાની છે. ક્લિયર? આ તમારો એટેન્ડન્સ રિપોર્ટ છે, કારણ કે આના બેઝ પર આગળ માર્ક મળશે, એટલે આ કમ્પલસરી છે. નેક્સ્ટ. હવે આ તમારું ઇવેલ્યુએશન એટલે કે માર્કશીટ. તમારે 2 માર્કશીટ બનશે. એક માર્કશીટ સાહેબ બનાવશે, એક માર્કશીટ જ્યાં તમે જાઓ છો એ લોકો આપશે. કેવી રીતે આપશે? તો આ 50 માર્કની છે. આ માર્કશીટ 50 માર્કની. 50 માર્કમાં કમ્પ્લીશન ઓફ અવર્સ એના 20 માર્ક. જો તમે 120 કલાકે બધી જ કરી એના પુરાવા સાથે તમે આપશો તો 20 માર્ક તમને મળશે. એટલે 120 કલાક કામ કર્યું. હવે કોકે 100 કલાક કર્યું તો પ્રપોર્શનેટ માર્ક મળશે. એટલે 120 કલાકના 20 માર્ક તો 100 કલાકના કેટલા? એટલે સામેવાળો એ રીતે પ્રપોર્શનેટ માર્ક્સ આપશે. પછી તમારું પરફોર્મન્સ, જ્યાં તમે કામ કરવા ગયા એ પરફોર્મન્સ તમારું કેવું હતું એના પણ 20 માર્ક. જો એ બહુ સરસ પરફોર્મન્સ રહ્યું હશે તો એ 20 માંથી 20 આપશે. અને જો તમારું પરફોર્મન્સ થોડું વીક હશે તો એ પ્રમાણે પોતાની રીતે માર્ક્સ આપશે. અને ત્રીજું પંક્ચ્યુઆલિટી એન્ડ રેગ્યુલારિટી. તમે ઇન્ટર્નશિપનો સમય નક્કી કર્યો સાંજે 5 થી 7, તો રોજ સાંજે 5 વાગે પહોંચી જાવ છો તમે ટાઈમસર અને 7 વાગે નીકળી જાવ છો. અહીંયા કોલેજ ટાઈમસર આવો છો? સાહેબ અમે આવતા જ નથી. જો કોલેજ 8 વાગે પહેલો લેક્ચર ચાલુ થતા હોય તો 8 વાગે આવી જાઓ અને 11:30 છેલ્લો પતે ત્યારે 11:30 જાઓ. એટલે પંક્ચ્યુઆલિટી કહેવાય. તો અહીંયા ભલે ચાલી ગયું, ત્યાં નહીં ચાલે. તો પંક્ચ્યુઆલિટી તમારી મેટર કરે છે. એટલે 10 માર્ક્સ પંક્ચ્યુઆલિટીના, જે સમયસર હાજર થાવ છો અને સમયસર કામ કરીને જાવ છો. ઘણી વખત એવું બી થાય તમને કામમાં મજા આવે છે તો તમે વધારે કામ પણ લાંબુ ખેંચો. ધેટ ઇઝ ગુડ. એક ક્વોલિટી પરફોર્મન્સમાં તમને એ લોકો કન્સિડર કરશે. એટલે આ તમારે સુપરવાઇઝર એટલે જ્યાં નોકરીએ જાવ છો ત્યાંથી આ માર્કશીટ લેવાની છે. એના લેટર પેડ પર એ તમને માર્ક્સ સાથે આપશે. અને એ માર્કશીટની અગેન તમારે 2 ઝેરોક્સ કરવાની, એક ઓરિજિનલ તમારી પાસે રાખવાની અને એની ઝેરોક્સ કોપી તમારે સાહેબને આપવાની. બરોબર? નેક્સ્ટ. આ માર્કશીટ બનાવશે સાહેબ. જે અધિકારી છે, જે કોઓર્ડિનેટર છે, એ માર્ક્સ આપશે. શેના માર્ક્સ? કયા બેઝ પર? તેમના 3 બેઝ છે. વીકલી રિપોર્ટ, રિટન રિપોર્ટ અને વાઇવા વોસ એક્ઝામિનેશન. 20 20 10. વીકલી રિપોર્ટ એટલે તમે જે આગળ લોગ બુક તૈયાર કર્યો, જે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો એ. બીજું
તમારો રિટર્ન રિપોર્ટ, તમે શું શું શીખ્યા એનો એક ડિટેલ રિટર્ન રિપોર્ટ તૈયાર કરો. જે હેન્ડ રિટર્ન કરો તો હેન્ડ રિટર્ન, કમ્પ્યુટરાઇઝ કરો તો કમ્પ્યુટરાઇઝ. આજકાલ એઆઈ બહુ કામ આવે છે, એટલે તમને જેવું જેવું આવડતું એવું લખી નાખવાનું. એઆઈ ને કહેવાનું પ્લીઝ રીરાઇટ ફોર માય રિટર્ન રિપોર્ટ which is to be submitted to my placement coordinator or internship coordinator. એટલે સરસ મજાનું તૈયાર કરીને આપશો, ચાલશે. એવું બી તમે કરશો તો ચાલશે. એના 20 માર્ક અને છેલ્લે 10 માર્ક. કે રિપોર્ટ તૈયાર કરે ને એ તમને ખબર હોવી જોઈએ એમાં શું લખ્યું છે. એટલે એ વાયવા છે. નેક્સ્ટ તમને પૂછશે તમે શું કર્યું, એટલે તમે આઈને કહેશો કે હા મેં આવું કર્યું હતું. એટલે જેને કર્યું હશે એને જ ખબર હશે, જેને બધું આઉટસોર્સ કરાયું એને ના ખબર હોય. એટલે એના 10 માર્ક તો પડી જાય. એટલે આ બી 50 માર્ક, ઓલું 50 માર્ક, આ 50 માં 100 માર્કનું પેપર છે તમારી માર્કશીટમાં આવશે. માર્કશીટમાં આના માર્ક્સ હશે અને આમાં 100 માંથી 100 આવી શકે. તો 100 માંથી 100 આવે સીધા ટકા કેવા વધી જાય. ખ્યાલ આવે? હમણાં સાહેબ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સીબીઆઈ ની ભરતી હતી. સાંભળજો, સીબીઆઈ એટલે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, ડાયરેક્ટ. તો એ ભરતીમાં એ લોકોની પ્રી કન્ડિશન હતી કે મિનિમમ ગ્રેજ્યુએશનમાં 8 સીજીપીએ જોઈએ. એટલા બધા વિદ્યાર્થીઓને જવું હતું પણ 8 સીજીપીએ નતો. એટલે જો તમે 8 સીજીપીએ લઈ આવો થર્ડ યરમાં તો તમારી પાસે ફેર ચાન્સ છે કે તમે બી આવી. એવા ઘણી બધી સરકારી જોબ્સ છે જેમાં મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ક્વોલિફિકેશન આટલું હાઈ હોય છે. એટલે ત્યાં ઓટોમેટિક કોમ્પિટિશન ફિલ્ટર થઈ જાય છે. તમે અડધી કોમ્પિટિશન નડતી જ નથી. 8 સીજીપીએ વાળા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ? બહુ ઓછા. ગણિત પર કોલેજ 25-30 હશે. So that is what the beauty. એટલે આ એક તમને અવસર મળે છે કે તમે 100 માંથી 100 લાવો તો કદાચ 8 સીજીપીએ ની નજીક પહોંચી શકો. નેક્સ્ટ. ઓકે, આ તમારું સર્ટિફિકેટ. એટલે આ સર્ટિફિકેટ એવું જે તમને કામ લાગે ફ્યુચરમાં. ઓજેટી માં જવાના હોય કે કોઈ બીજી નોકરીમાં જવાના હોય તો ત્યાં એ તમને સુપરવાઇઝર એના લેટર પેડ પર સર્ટિફિકેટ આપશે કે આ વ્યક્તિએ આટલા કલાકો સંતોષકારક કામ કરેલ છે અમારા ત્યાં. અને જો હજુ સારું એ તમને સર્ટિફિકેટ આપે તો એ તમારા માટે સારું. પણ આ એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ છે, તમારે છેલ્લે એમને આપવાનું સાહેબ અમને આમાં સહી સિક્કા કરીને આપો. પણ એ જો વધારે સારું તમારા માટે લખીને તમને સર્ટિફિકેટ આપે એટલે ફોર્મેટ થોડું ચેન્જ કરીને આપે તો ચિંતા નહીં કરવાની. પણ એમાં ખરાબ લખેલું ના હોવું જોઈએ કે મારો બેટો આવતો જ નતો. ઓકે, આજે મેં વાત કરી ને રિપોર્ટની. કયો રિપોર્ટ? રિટર્ન રિપોર્ટ, હે ને? એ રિટર્ન રિપોર્ટ નું ફોર્મેટ છે, રાઈટ? તો ફોર્મેટ પ્રમાણે જ તમારે રિપોર્ટ બનાવવાનો છે. થોડું 19-20 ચાલશે પણ કમ્પ્લીટ ડેવિએશન નહીં ચાલે. એટલે આની અંદર માહિતી મૂકીને તમે એઆઈ ને લખશો અને કહેશો કે મને રિપોર્ટ જનરેટ કરીને આપો તો એ તમને કરી આપશે. પણ આની અંદર માહિતી તમારે પોતાની લખવાની છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. આ છેલ્લું ફીડબેક ફોર્મ છે. એટલે ક્યાંક તમારી પાસે બી તો પાવર હોવો જોઈએ. એટલે છેલ્લો પાવર તમારી પાસે છે કે જે તમે સંસ્થામાં કામ કર્યું એ સંસ્થાનો ફીડબેક તમને આપશો કે તમને કોઈ હેરાન નથી કર્યા ને, તમને માનસિક ત્રાસ નથી આપ્યું ને. એટલે ખાલી પછી નહીં લખવાનું. પણ યસ, સારો પોઝિટિવ તમને અનુભવ થયો હોય, કી લર્નિંગ્સ થયા તો પોઝિટિવ રિપોર્ટ તમે આપી શકો. જેથી સાહેબ આવતા વર્ષે બી એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇન્ટર્નશિપ માટે કન્સિડર કરે. નહીં તો સાહેબને કહેશો તમે તો એ બ્લેકલિસ્ટ કરી દેશે, તો ત્યાં તમારે જવાનું નહીં. અને અમને પણ જાણ કરી દેવાની સાહેબના મારફતે, જેથી આપણે પણ બ્લેકલિસ્ટ કરી શકીએ. જો કોઈ એવી ઓર્ગેનાઇઝેશન તમને હેરાન કરતી હોય અથવા એક્સપ્લોઇટ કરતી હોય, 120 કલાકની જગ્યાએ એમ કે 200 કલાક કરો તો હું તમને સર્ટિફિકેટ આપીશ ને માર્ક્સ લખીને આપીશ, તો આવું કોઈ કરે તો તમે એના વિશે જાણ કરી શકો છો. બીજું, આમાં પૈસા મળે કે ના મળે? બિલકુલ ના મળે. આ શીખવા માટે છે, કમાવા માટે નથી. પણ કોઈ જો વ્યક્તિ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમને પેમેન્ટ પર રાખે કે અમે તમને 120 કલાક કામ કરો છો એટલે કલાક દીઠ 300 રૂપિયા લેખે અમે આપીએ છીએ, તો વેલ એન્ડ ગુડ, લઈ લેવાના, ના નહીં પાડવું. આપણે બધા અમદાવાદી, મફતમાં કોઈ આપતું હોય 2 માંગે, બીજું બી આપે મારા બાજુવાળા માટે.
ક્લિયર? એટલે પેમેન્ટનો કોઈ પ્રોવિઝન નથી, પણ પેમેન્ટ જો કોઈ આપતું હોય તો લેવામાં વાંધો નથી. બરોબર? અચ્છા, જો આને સિન્સિયરલી કરશો તો આવનારા સેમિસ્ટરમાં, એટલે અહીંયા તો બીકોમ ઓનર્સ નથી થવાનું, પણ જ્યાં બીકોમ ઓનર્સ તમે કરવા જાઓ બીજી કોઈ કોલેજમાં, તો એમાં ઓજેટી ની 12 ક્રેડિટ કરવાની હોય છે. એટલે 4 ક્રેડિટના 120 કલાક તો 12 ક્રેડિટના કેટલા થાય? 4 ક્રેડિટના 120 કલાક તો 12 ક્રેડિટના કેટલા થાય? એટલા 360 આખા વર્ષમાં તમારે કરવાના છે, જે તમારી ઓજેટી છે, ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, અને એમાં તમને સેલેરી મળવા પાત્ર છે. રાઈટ? એટલે જો સારી રીતે ઇન્ટર્નશિપ કરી હોય તો એ જ સંસ્થામાં તમે ઓજેટી કન્ટિન્યુ કરી શકો બીજા 360 કલાક. ક્લિયર? પણ એ જે બીકોમ માં 7મું 8મું ઓનર્સ નું સેમિસ્ટર કરવાના છે એના માટે છે, બાકી માટે નથી. ઓકે? સો હવે આપણે 10 વાગ્યા 10 મિનિટ ક્વેશ્ચન આન્સર રાખીએ. આપની જે ક્વેરીઝ હોય એ આપ પૂછો. એની ક્વેરી યુ આસ્ક મી. પ્રશ્ન ના હોય કોઈ પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ એની સ્પીચ તો બે શક્યતાઓ છે. કાં તો બધું સમજાઈ ગયું, કા કશું ન સમજાય. અથવા કશું ના સમજાય. શરૂઆત ક્યાંથી કરી પ્રશ્નની? પણ એવું તો નથી. આપણો પહેલો ઓપ્શન છે અહીંયા. તમારા મનમાં જો કંઈ પણ હોય, કોઈના મનમાં હશે કે એ આર્ટિકલશિપ કરું છું, તો મારે આર્ટિકલશિપ ઇન્ટર્નશિપમાં ગણાય કે ના ગણાય? હું જોબ કરું છું ફલાણી જગ્યાએ, ઓલરેડી 2 વર્ષથી કરું છું, એ ગણાય કે ના ગણાય? કે પછી મારો ફેમિલી બિઝનેસ છે, મારા પપ્પાની દુકાન છે, હું દુકાનમાં કામ કરું છું, હેલ્પ કરું છું, એ ગણાય કે ના ગણાય? કઈ પણ મનમાં જે પ્રશ્ન હોય એ તમે અહીંયા તમે પૂછી શકો છો. ગાઈડન્સ તમારા મનમાં જે ઇન્ટર્નશિપ રિલેટેડ તમારા મનમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, ક્વેરી હોય, ડાઉટ હોય, યુ કેન સોલ્વ ઇટ. યસ બેટા. સર, મેં ઇન્ટર્નશિપ કરી હમણાં જ કરી છે પિરામિડ ફાઇનાન્સમાં. ઘણા, પણ આ બધા ફોર્મેટમાં ભરીને તમારે આપવાનું રહેશે. બરોબર? ઓલરેડી તમે કરી ચૂક્યા હો, પણ ડોક્યુમેન્ટેશન ઇઝ મસ્ટ. તે બધું ડોક્યુમેન્ટેશન તમારે પૂર્ણ કરવું પડશે. સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે બધું જ કરાય. સીએ વાળો છે ઓલરેડી આર્ટિકલશિપ કરે છે, ઇન્ટર્નશિપમાં ગણાય, પણ તમારો સીએ તમને લેટરમાં લખીને આપે. ઓજેટી માં ના ગણાય, પણ ઇન્ટર્નશિપ માં ગણાય. આર્ટિકલશિપ ઇઝ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ ઇન્ટર્નશિપ. મારા પાપાની દુકાન છે અથવા કાકાની દુકાન છે, દુકાનમાં હું બેસીશ, શીખશો કઈ નહીં, ખાલી કરવા માટે કરો છો તો પછી દુકાન વાળું પણ ચાલે, પણ કંઈક શીખવું હોય તો એ ના ચાલે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. એટલે પહેલા જ કીધું કે પપ્પા, કાકા, મામા, બાપા, દાદા, જેનું લાવવું એ લાઈન મૂકી શકો, બટ એમાં લર્નિંગ કશું નથી. રાઈટ? ઓકે. મેં બી હમણાં રિસેન્ટલી એક સીએ ફર્મમાં ઇન્ટર્નશિપ ફિનિશ કરી છે. 1 મહિનો થઈ ગયો છે. કઈ વાંધો નહીં, ઇટ ઇઝ ડન, કન્સિડર થઈ શકે, પ્રોવાઇડેડ કે 120 કલાકની હોય અને આ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ તમારે પૂર્ણ કરવાના. અને એ જ સીએ ફોર્મમાં તમે કન્ટિન્યુ કરો બીજું 120 કલાક, તો એનાથી સારું શું હોય? તમને વધારે શીખવા મળશે. આ સિવાય કોઈ ક્વેશ્ચન? हाँ. What if 60 hours एक ऑर्गेनाइजेशन में किया और बाकी 60 hours कोई और ऑर्गेनाइजेशन? બિલકુલ સરસ, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે કે 60 કલાક મેં ક્યાંક કર્યું, 60 કલાક બીજે ક્યાંક કર્યું. મારે એક્ચ્યુઅલી બે જગ્યાએથી બે અલગ અલગ વસ્તુ શીખવી છે, ચાલે, પણ આ બધી એક્સરસાઇઝ 2 વાર કરવી પડશે. એટલે 12 દુ 24 ફોર્મેટ તમારે તૈયાર કરવા પડશે, બાકી ચાલે, બિલકુલ ચાલે. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન. હા, શું બેટા? ટ્યુશન ક્લાસીસમાં એઝ અ કામ કરતા હોય રિસેપ્શનિસ્ટ અથવા અકાઉન્ટન્ટ તો ચાલે, ત્યાં જઈને લેક્ચર ભણાવતા હોય ના ચાલે. આમાં છે ને 80% લોકો શોધશે ક્યાંથી મળે છે, 20% જેન્યુઇન કરશે. પણ મેં તમને પહેલા કીધું, શીખવાનો અવસર છે. આને you consider this as a learning, not as a liability or not as a burden. હા, એટલે શીખવા મળશે. આ સિવાય કોઈ ક્વેશ્ચન?
Any other question? Done? So thank you once again for your patient listening, and thank you, sir, for inviting me to share my view. Yeah, one more question. Yes. Anji? ફોટોગ્રાફીનો બિઝનેસ છે, એની અંદર ફોર્મ્સ કેવી રીતે લાવવાના? તો ફોર્મ તો બેટા આ બધા ફોર્મેટ છે જ. સિક્કો ના ચાલશે, સહી ચાલે. સહી કરીને નીચે નામ એમનું લખવાનું, અને જો એમની સંસ્થા કોઈ રજિસ્ટર્ડ હોય તો એ રજિસ્ટર્ડ નો નંબર લખવાનો, રજિસ્ટ્રેશન નંબર, ગુમાસ્તાદારો કે જે પણ હોય. અને લેટર પેડ ના હોય તો આગ્રહ એવો રાખવાનો કે એની સંસ્થામાં જો જેમાં લેટર પેડ હોય. કેમ? કારણ કે એ તમારો અનુભવ પત્ર તમને ફ્યુચરમાં કામ લાગશે. એક સર્ટિફિકેટ છે, જેમ તમારી ડિગ્રીનું સર્ટિફિકેટ છે, એવી રીતે એક સર્ટિફિકેટ છે જે ખૂબ કામનું છે. ઓકે, બેલ વાગી ગયો છે. હા, એક છેલ્લો સવાલ લઈ લો. જે 8 તમને આપવામાં આવ્યા છે એ ટોટલ, એમાં એક તો સીવી ની હોય જે તમારો પર્સનલ ડોક્યુમેન્ટ છે, એક ફીડબેક ની હોય એ બી એક પર્સનલ ડોક્યુમેન્ટ છે, એ મેન્ડેટરી નથી. આ ટોટલ છે ને, ટોટલ ફોર્મ ઇન્ક્લુડિંગ વોલેન્ટરી ફોર્મ્સ બી છે. તો 8 જે છે મેન્ડેટરી ફોર્મ્સ છે, બાકીના 4 વોલેન્ટરી છે, જે સ્વૈચ્છિક છે, કમ્પલસરી નથી. બરોબર? ગુડ, સરસ સવાલો પૂછ્યા. આ સિવાય પણ તમને કોઈ ડાઉટ હોય, તમે સાહેબના માધ્યમથી અથવા ડાયરેક્ટ અપ્રોચ યુનિવર્સિટીમાં બી અમને કરી શકો છો, પણ બને ત્યાં સુધી સાહેબના માધ્યમથી અમને જાણ કરજો. ઓકે, વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. Thank you, sir, for your valuable guidance. Actually, અમારા સ્ટુડન્ટ બહુ કન્ફ્યુઝનમાં હતા, પણ હવે ખબર પડી કે આ તો સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે. આઈ હોપ કે તમને તમારા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થયા હશે. અને જો યુનિવર્સિટીએ તો પોતાનું કામ કરી દીધું છે, બરાબર, પણ આ ઇન્ટર્નશિપને જો ખરા અર્થમાં સાર્થક કોઈ બનાવી શકે છે તો એ તમે છો. બરાબર? દુનિયાની દરેક મોટી કંપની ભારતમાં આવવા માટે તૈયાર છે, હવે તમારે તૈયાર થવાનું છે. બરાબર? એટલે હવે આપણે ટાઈમલાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યક્રમને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જઈએ. So I request Dr. Urvin Shah sir for a vote of thanks. हेलो, જપ્પી સરે જે તમને સમજાવ્યું પૂરેપૂરી લગભગ ખબર પડી ગઈ હશે ને? યસ એ નો? તમારે કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો વિના સંકોચે ગમે ત્યારે મને, કબીર સરને, આપણા વીકે જોશી સરને, કોઈને પણ તમે આવીને પૂછી શકો છો. ઓકે? હેલો, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. I would like to thank my heartfelt gratitude to Professor Gurudev Jappi sir for conducting such a wonderful and insightful session. Sir, the way to address the students with clarity, warmth and inspiration truly made the session energizing and meaningful for everyone. I would also like to extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. V.K. Joshi sir, and our management for organizing such an energizing and impactful event. This initiative played a vital role in the overall development of students and provided valuable learning experience beyond the classroom. I also thank the entire teaching staff and our supporting team members, namely Shankar Bhai, Sharad Bhai, Deva Bhai, Krishna Bhai, Ishwar Bhai and Nepali Bhai for the wonderful arrangement for this event. Lastly, thanks to all students for attentive listening. Thank you everyone. Thank you very much.